गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जानुआरी 27 तारिख मंगलवार 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी भल लगिले निश्चित गोटे लाइक रखिबे। नंबर 1 आउपादे आगकू बढ़िबो भारत यूरोपीय संघ सह बढ़िबो वाणिज्यिक संपर्क। भारत सह यूरोपीय संघ करने जाउछि बड़ वाणिज्यिक चुक्ति। यार ना रही मदर ऑफ ऑल डील्स। स्विट्जरलैंड आयोजित दावोस सम्मेलन में ईयू अध्यक्षा उर्सुला वार्न और यूरोपीय परिषद अध्यक्ष लुइसी सांटोस भारत सह चुक्ति करने को आग्रह प्रकाश करथिले। एथरक गणतंत्र दिवस समारोह में उभय मुख्य अतिथि साजिबा सह आसंता काली भारत सह चुक्ति करने को जाउछन्ति। ईयू सह वाणिज्यिक चुक्ति करुथुवा तृतीय देश होउछि भारत। पूर्व जापान और दक्षिण कोरिया चुक्ति कर सारी। मुक्त वाणिज्य चुक्ति भारत तरफ उपरु टैरिफ भार कम करने सह यूरोपर 27 देशर भारत पाई बजार खोल। नंबर 2 घनाऊँची युद्ध आशंका वाशिंगटन को तेहरान कड़ा चेतावनी। ईरान अमेरिका मध्य बढ़ुवा युद्ध आशंका भितर आसी आउ एक चिंताजनक खबर। तेहरान स्थाने स्थाने देखा मिली अमेरिका विरोधी पोस्टर। राजधानी एंगेलाब छकरे ईरान लगाई एभली एक पोस्टर जो स्पष्ट होउछि जदि अमेरिका आक्रमण करे तेबे उभय पटु भयानक हेबो स्थिति। यही पोस्टर धमकर चेतावनी आशंकार आउ बड़ बार्तार। अमेरिका नाली आखि आगरे निजर आक्रात्मक रूप देखाउछि ईरान। शब्दरे चित्रे किभली ट्रंप को दिया जाउछि कड़ा चेतावनी। ईरान कहिछि तुमे आमको मारिले आमे नरसिंहार रचिबु, तुमे पवन हेले आमे झड़ साजिबु। तेहरान मुख्य छक एंगेलाबरे लगी यही विराट होर्डिंग्स। नंबर 3 पानी को नहीं विवाद भितर छत्तीसगढ़ जीवे ओडिशा प्रतिनिधि दल। एथर गोटे टेबुल रे बसिबे ओडिशा छत्तीसगढ़। महानदी को नहीं सामना सामनी करिवे आलोचना। खूब शीघ्र एक टीम छत्तीसगढ़ क्षेत्र परिदर्शन करिवो। हेले प्रश्न उठुछि ओडिशा केउ पॉइंट रे आलोचना करिवो। महानदी जल विवाद को नहीं ओडिशा छत्तीसगढ़ सामना सामनी करिवे आलोचना। उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव अध्यक्षतार ओडिशार एक उच्चस्तरीय टीम खूब शीघ्र छत्तीसगढ़ में महानदी क्षेत्र परिदर्शन करेंगे। एसत छत्तीसगढ़ सरकार सहित आलोचना करेंगे। सूचना अनुसार जानुआरी 29 और 30 तारिख में जापारती ओडिशार उच्चस्तरीय टीम। नंबर 4 77तम गणतंत्र दिवस परेड रे मुख्य अतिथि भाव में जोगदेले यूरोपीय कमिशनर अध्यक्ष उर्सुला भॉन डेर लेन। भारत 77तम गणतंत्र दिवस परेड रे मुख्य अतिथि भाव में जोगदे यूरोपीय कमिशनर अध्यक्ष उर्सुला भॉन डेर लेन कहिसंती एक सफल भारत विश्व को अधिक स्थिर समृद्ध और सुरक्षित करिबारे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिवो। कर्तव्य पथरे गणतंत्र दिवस भॉन डेर लेन यूरोपीय परिषदर सभापति आंटोनियो कोस्टांक सह जोगदे उत्सवर तांकर परिस्थिति को एक जीवनव्यापी सम्मान बोली कहिसंती। नंबर 5 पाकिस्तान चक्रांत पंड अनुप्रवेशकारी को हत्या कले बीएसएफ जवान। गणतंत्र दिवस पर भारतीय सेना हाई अलर्ट रे अछि। जातीय उत्सव को दृष्टि रखी सुरक्षा बाहिनी भारत पाकिस्तान अंतर्जातीय सीमार एक बड़ षड्यंत्र को पंड करिसंती। जम्मू काश्मीर सांबा सेक्टर में अनुप्रवेश करने को चेष्टा करुवा जड़े पाकिस्तानी नागरिक को बीएसएफ जवान माने गुली करी हत्या करिसंती। संदिग्ध व्यक्ति भारतीय सीमा पार करने को चेष्टा करुवा जनापड़ी। बीएसएफ अधिकारी अनुसार रविवार विलंबित संध्यारे अंधार सुजोग नहीं पाकिस्तानी अनुप्रवेशकारी भारतीय अंचल में प्रवेश करने को चेष्टा करथिला। सीमा सैनिक माने संदेहजनक कार्यकलाप देखि तांको अटकिबा को चेतावनी देइथिले, किंतु से आग को बढ़ी चली। परवर्ती समय सैनिक माने कार्यानुष्ठान ग्रहण करी तांको गुली करी हत्या कले। नंबर 6 पश्चिमबंग में पुणी हंगामा टीएमसी बीजेपी कर्मी मुहांमुही। पश्चिमबंग में राजनैतिक उत्तेजना कमिबार ना धरुनी। रविवार संध्यारे राज्य राजधानी कोलकाता शासक तृणमूल कांग्रेस और विरोधी बीजेपी समर्थकों मध्य एक भयंकर संघर्ष घटी। कोलकातार दक्षिण पश्चिम उपकंठ बोहालार साखेर बजार अंचल में यह घटना घटी। रिपोर्ट अनुसार संघर्ष समय एक अस्थायी मंच में निआं लगाई दि जाइथिला। अग्निशम बाहिनी पहुंची निआं को आयत्त करथिले।
ଜୋରରେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ବଜାଇବାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଲବ ଦ୍ୱାରା ଜୋରରେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଏହି ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 7 କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଗଡ଼ିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼। 77ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଦିଲ୍ଲୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଭବ୍ୟ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଅନେକ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ, 3 ସେନା ସମେତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ଥିଲ୍ CL2 ସିଲିକନ୍ ରୁଟେଡ୍ ଇନ୍ ଟ୍ରାସିଡନ୍ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଗଦାନକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥିଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ, ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍, କୋରାପୁଟର କପି, କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଓ ତାରକସି କାମ। ନମ୍ବର 8 ଘର, ଚିକିତ୍ସା ଓ ବୀମା ହେବ ଶସ୍ତା, ବଜେଟରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ବଜେଟ୍ 2026ରୁ ଦେଶର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଅଧିକ ରହିଛି। ଦର ବୃଦ୍ଧି ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଚଳିତ ଥର ବଜେଟ୍ରେ ଏପରି କିଛି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ବୋଝକୁ କମ୍ କରିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହି ବଜେଟ୍ କେବଳ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଯାଏ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାଧାରଣ ପରିବାର ପାଇଁ ଅନେକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ବଜେଟ୍ 2026ର ଫୋକସ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ରହିବ। ଏହି ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ମଜବୁତ ହେବ। ଏହା ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ, GST ଓ ବୀମାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 9 ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ସମ୍ମାନ, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଅଶୋକ ଚକ୍ର। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ଅଶୋକ ଚକ୍ର। ଭାରତରେ ଅନେକ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ସଫଳତା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଗତକାଲି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କୁ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 2026 ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏହି ସାହସୀ AIF ଅଧିକାରୀରୁ ମହାକାଶଚାରୀ ହୋଇଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶାନ୍ତି ସମୟରେ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର ପାଇବାରେ ପ୍ରଥମ ମହାକାଶଚାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 10 ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରେ ପଶି ପାରିବେନି ଅଣହିନ୍ଦୁ, ଆଗକୁ ବଦ୍ରିନାଥ ଏବଂ କେଦାରନାଥ ମନା। ଅଣହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର କମିଟି ଲଗାଇଲା ବ୍ୟାନ୍। ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଧାମରେ ଅଣହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର କମିଟି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଶ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାଥ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ଆଗାମୀ ବୈଠକରେ ଏହି ଦୁଇ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ହରିଦ୍ୱାରରେ ଗଙ୍ଗା ଘାଟରେ ଅଣହିନ୍ଦୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳୀରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ହରିଦ୍ୱାରରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଟକଣା ଲାଗିଛି। ଏବେ କୁମ୍ଭମେଳା ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଣହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶକୁ ବାରଣ ପାଇଁ ଦାବି ଉଠିଛି। ଏସବୁକୁ ନଜରରେ ରଖି ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ସମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ନମ୍ବର 11 ମଝି ଆକାଶରେ ଜଳିଗଲା ଘରୋଇ ବିମାନ। ଆମେରିକାର ମେନ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ପ୍ରାୟ 7:45ରେ ବାଙ୍ଗୋର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ସମୟରେ ଏକ ଘରୋଇ ଜେଟ୍ ମଝି ଆକାଶରେ ଜଳିଯାଇଥିଲା। ଆମେରିକାର ବିମାନ ନିୟାମକ ଫେଡେରାଲ ଏଭିଏସନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି କହିଛି ଯେ ବିମାନରେ 8 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। AFA ଅନୁଯାୟୀ ଯୁଗ୍ମ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥିବା ଟର୍ବୋଫ୍ୟାନ୍ ଜେଟ୍ ବମ୍ବାର୍ଡିୟର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର 600 ବିମାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଯାତ୍ରୀ ଓ କ୍ରୁକରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ବାଙ୍ଗୋର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ହାଲୁକା ତୁଷାରପାତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ପାଗ ଏକ କାରଣ ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତକରଣ ହୋଇନାହିଁ। ନମ୍ବର 12 ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି ହିମାଚଳର ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ। ହିମାଚଳ ଯାଉଥିଲେ ସାବଧାନ, ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଦେଖି ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତରେ କଲବଲ ପାହାଡ଼ ରାଣୀ। ମନାଲି, କୁଲ, ଧର୍ମଶାଳା, ମଣ୍ଡି,
ଲାହୋଲ ସ୍ପିତରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବରଫପାତ ହେଉଛି। କେଉଁଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଫସିଛନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ବରଫ ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ଶତାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗାଡ଼ିରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଆଖି ଯୁଆଡ଼େ ପଡ଼ୁଛି ସେଠି କେବଳ ବରଫ ହିଁ ବରଫ। 15 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କର ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଗୁରୁତର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ମିଳୁନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରେ ରାସ୍ତାରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବନ୍ଦ କାରଣରୁ ହୋଟେଲଠୁ ଘର ସବୁଠି ପାଣି ବିଜୁଳି ମିଳୁନି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 13 ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି। ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର। 131 ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 5ଟି ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଥିବାବେଳେ 13ଟି ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଏବଂ 113ଟି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ରହିଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ସାଂସଦ କୀର୍ତ୍ତି ଚିଦାମ୍ବରମ କହିଛନ୍ତି, ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ଚୟନକୁ ସହଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏବେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସାରା ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ତାହେଲେ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜଟିଳ ହେବ ବୋଲି ସେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ଦିନିକିଆ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ଟି20ରେ ନେଲା ଭାରତ। ଦିନିକିଆ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ଟି20ରେ ତୃତୀୟ ଟି20 8 ୱିକେଟରେ ଜିତିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। 154 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ 10 ଓଭର ବାକି ଥାଇ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହାସଲ କରିନେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହିନୀ। ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିଲା ଓପନର ବ୍ୟାଟର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଯାଦୁ। ମାତ୍ର 20ଟି ବଲ୍ରେ 68 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ 26ଟି ବଲ୍ରେ 57 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ନେଇଥିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତୀୟ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ଫଳରେ ମାତ୍ର 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 153 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା 3ଟି ୱିକେଟ୍ ହାତେଇଥିବା ବେଳେ ହର୍ଷିତ ରାଣା ଓ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ 154 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଇନିଂସ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଥିଲେ ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା। ନମ୍ବର 15 ହଂକଂ ଓ ମାଲେସିଆ ଭଳି ଦେଶଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ଭାରତ। ଭାରତର ଟ୍ୟାକ୍ସରୁ ଜିଡିପି ଅନୁପାତ ବଢ଼ି 19.6% ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଅନ୍ୟ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବଜାର ହଂକଂ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓ ମାଲେସିଆ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ଏହି ସୂଚନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାର ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଧିକ କରରୁ ଜିଡିପି ଅନୁପାତ ଦେଶର କର ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ୁଥିବା ଓ କର ସଂଗ୍ରହ ସୁଧାର ହେଉଥିବାର ଦର୍ଶାଉଛି। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କର ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସକଳ କର ରାଜସ୍ୱ ଜିଡିପିରେ 11.7%ରୁ କମ୍, ହେଲେ ସମଗ୍ର ସମନ୍ୱିତ ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଭାଗିଦାରୀ ଓ ପୁରା ସିଷ୍ଟମରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅନୁପାଳନକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ହେଲେ ଏବେ ବି ଭାରତର କରରୁ ଜିଡିପି ଅନୁପାତ ଜର୍ମାନର 38% ଓ ଆମେରିକାର 25.6%ରୁ ମଧ୍ୟ ଢେର ପଛରେ ରହିଛି। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି।